নমস্কার, স্পটন নিউজে আপনাদের সবাইকে আরো একবার স্বাগত। আমি সাগর। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে উপস্থিত রয়েছি ইস্ট বেঙ্গল গ্রাউন্ড থেকে। আর ইস্ট বেঙ্গল গ্রাউন্ডে কন্যাশ্রী কাপের সেমিফাইনাল ম্যাচে ইস্ট বেঙ্গল মুখোমুখি হয়েছিল সাধারণ সমিতির সঙ্গে। এই কন্যাশ্রী কাপে দুই দলই চমৎকার পারফর্ম করেছে, কিন্তু আজকের শেষ হাসি হাসলো ইস্ট বেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল। 2-0 গোলে সাধারণ সমিতিকে হারিয়ে কন্যাশ্রী কাপের ফাইনালে পৌঁছে গেল ইস্ট বেঙ্গলের মহিলা দল। তবে কল্যাণী স্টেডিয়ামে আরও একটা সেমিফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল সুরুচি সংঘ এবং শ্রীভূমি। কিন্তু সেই ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হয়ে 15 মিনিট মতন হয়েছিল, তারপরে বৃষ্টির কারণে সেই খেলা কিন্তু ভেস্তে যায়। এখনও পর্যন্ত এই খেলা নিয়ে সিদ্ধান্ত কি হবে বা কি ফলাফল উঠে আসবে সেটা কিন্তু এখন ক্লিয়ারলি জানা যায়নি। এমনটা শোনা যাচ্ছে যে হয়তো যে সময়টা বাকি রয়েছে সেটা হয়তো আগামীকাল খেলা হতে পারে একই মাঠে। তবে এখন শিওর না এটা কি হয়, সেটাও আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব পরিষ্কার খবর যখন আমাদের কাছে চলে আসবে। আপাতত এই যে সেমিফাইনালে সাধারণ সমিতিকে হারিয়ে কন্যাশ্রী কাপের ফাইনালে ইস্ট বেঙ্গলের মহিলা দল পৌঁছে গেল। বলে রাখি, বলাই বাহুল্য, ইস্ট বেঙ্গল কিছুদিন আগে IWL ইস্ট বেঙ্গলের মহিলা দল IWL চ্যাম্পিয়ন হয়ে এই যে গোটা মরশুম সিনিয়র দল যে ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, যে নিরাশা ছিল সমর্থকদের মধ্যে, সেটা কিন্তু একটা খুশির আবহে পরিণত করেছিল ইস্ট বেঙ্গলের IWL এর মহিলা দল। আরও একটা বারের জন্য কিন্তু একটা খেতাব জয়ের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ইস্ট বেঙ্গলের মহিলা দল কন্যাশ্রী কাপের ফাইনালে তারা পৌঁছে গেছে। এবার ফাইনালে প্রতিপক্ষ কে হবে তার একটু অপেক্ষা করতে হবে সেটা জানার জন্য। তবে এদিন সন্ধ্যা সুরঞ্জনার গোলে কিন্তু সাধারণ সমিতিকে হারালো ইস্ট বেঙ্গল। কথা বলে নিয়েছিলাম দুই দলের কোচের সঙ্গে, কি বলছেন তারা আজকের ম্যাচ নিয়ে, চলুন সেটা জেনে নেওয়া যাক। और हार्ड वर्क तो कर रहा है, बच्चे लोग दिख रहे हैं फील्ड पे। सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी आर डूइंग द राइट वे। लास्ट वन मैच लेफ्ट एंड वी वांट टू पुट अप अ गुड शो इन द लास्ट गेम एज वेल। कुछ ऑल ओवर कन्याश्री टूर्नामेंट के बारे में आपका क्या मतलब ओपिनियन क्या है आपका? क्योंकि कुछ मैच अब हम ऐसे देखते हैं कि रिजल्ट 14-0 हो रहा है। ऐसे मैच से क्या टूर्नामेंट का कंपटीशन तो बिल्कुल लोअर लेवल पे है ना? नहीं, ऐसे तो नहीं बोल सकते लोअर लेवल का है। अगर लोअर लेवल का होता तो वो टीम ऊपर के टॉप डिवीजन में नहीं खेलता है। एंड दिस इज़ आई थिंक ये टॉप डिवीजन है वुमेंस लीग का, राइट। बट आई थिंक जो उनका स्टाफ होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ऐसा नहीं हम प्लेयर्स को ब्लेम कर सकते हैं, जो भी प्लेयर है। समटाइम अगर मैं भी वो जगह पे रहूँगा तो आई वुड ऑलवेज लव टू वर्क लिटिल बिट मोर। एटलीस्ट अगर हमारे पास हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करे और उतना ना कंसीड करे तो बेटर है। ऑब्वियसली क्वालिटी डिफरेंट होता है, हर प्लेयर एक जैसा सेम नहीं हो पाता है तो हमें वो क्वालिटी जो बच्चा हम लोग साइन कर रहे हैं, अगर हम उनसे बेटर अच्छा निकाल ले, इफ़ वी कैन गेट बेस्ट आउट ऑफ देम, आई थिंक देन द स्कोर लाइन विल नॉट बी देयर। जस्ट प्लेइंग द टूर्नामेंट फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग इट, वो नहीं होना चाहिए। बट ओवरऑल द टूर्नामेंट हैज़ बीन वेरी वेरी गुड। आई थिंक फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी टू द होस्ट, आई थिंक वट एवर वी हैव प्लेड, वेर एवर वी हैव प्लेड, आई थिंक इट हैज़ बीन अ गुड वर्क फॉर अस। इवन हमारे लिए भी वी डू नॉट हैव सो मेनी key players who we wanted to even part of it, but we also trying to give opportunity to the local lads and see if they can improve, and that is the ultimate target. Even if you see that the local players also have improved from our group also. So like I said कि जो in and around staff surrounding है, that is also plays a big role, not blaming only the players or the team. कोच, पहले IWL आपने जीता, फिर से कन्याश्री कप के फाइनल में आप हो, तो क्या लगता है क्या अलग है इस टीम में, क्या डिफरेंट है इस टीम में? IWL भी हो गया, हम लोग वो जीत लिया। एक अलग सेट ऑफ प्लेयर्स खेल रहा था उसमें। हमने उसमें आइडिया ये था कि हम जितना लोकल को वहाँ पर रख के डेवलप कर सकते हैं, हमने वो किया है। कन्याश्री इज़ अ डिफरेंट गेम बॉल। एक मैच अभी बाकी है, ये स्टिल अ लॉन्ग वे, 4 nights टू स्लीप ओवर दिस एंड थिंक कि हम क्या बेटर कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी आर चेजिंग द टाइटल, देयर इज़ नो सेकंड थॉट इन इट, बट व्हाट आई बिलीव इज़ कि हमें वी शुड हैव पेशेंस एंड देन डू व्हाट वी आर डूइंग राइट। अभी जो हम सही कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें इवन इन द लास्ट गेम। চান্সেস বলতে আমরা ফার্স্ট হাফটা গুছিয়ে খেলবার চেষ্টা করেছি, কিছু চান্সেস আমরাও পেয়েছি। দুর্ভাগ্যবশত একটা খেলার বিপক্ষে একটা গোল হয়ে যায়। অপোনেন্ট টিম ভারতবর্ষের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টিম, কন্যাশ্রী কাপে বলতে পারেন ভালো টিম, এবং ওরা IWL 1-এও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ভালো টিম, নো ডাউট ওরা যোগ্য দল হিসেবেই জিতেছে। তবে আমাদের মেয়েরা ভালো ফাইট করেছে, কিছু ভুলভ্রান্তি আছে
সেগুলো আমরা সম্ভবত আরেকটা ম্যাচ পাবো। আমাদের লক্ষ্য আছে যে আমরা IWL 2 যাতে আমরা কোয়ালিফাই করতে পারি, তার জন্য আমরা সেই দিকেই লক্ষ্য নিয়ে এগাচ্ছি। আমরা আগের ম্যাচে আমরা চেষ্টা করব সেই ম্যাচটা জিতে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো। থ্যাংক ইউ। প্রিয়ার চোটটা কি গুরুতর? প্রিয়ার চোটটা তৎক্ষণাৎ যেটা লেগেছে সেটা অন্য একজনের এগেনস্ট টিমের প্লেয়ারের নিটা ওর থাইয়ের মধ্যে হয়েছে। তৎক্ষণাৎ চোটটা হয়, এটা 1-2 দিন থাকে, সেরকম কিছু না। আমরা ট্রিটমেন্ট করাবার চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি পারুক। টিমের গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার, ওকে সুস্থ করিয়ে আমরা আগের দিনের ম্যাচের জন্য ফিট করব। আপনারা কি আজকের হয়ে যাওয়া ভুলটা লক্ষ্য করে পরের ম্যাচে এগিয়ে যেতে চান? হ্যাঁ, অবশ্যই পরের ম্যাচের জন্য আমরা তো এই ভুলভ্রান্তিগুলো যেগুলো আছে, স্পেশালি আমাদের হাফ লাইনে কিছু ভুলভ্রান্তি আছে। আজকে শুরুতেই ওয়ার্ম আপ করার সময় আমাদের স্ট্রাইকারের একটা ইনজুর্ড হয়ে যায়, যার জন্য ও সেই অবস্থায়, যেহেতু আমাদের টিম লিস্ট হয়ে গেছিলো, চেঞ্জ করতে পারিনি, সেই অবস্থায় খেলতে হয়েছে। কিপ দেয়ার বেস্ট, ও যতটা পেরেছে ততটা দিয়েছে। আগামী দিনে ওকে সুস্থ করিয়ে আমরা সুস্থ প্লেয়ার হিসেবে একটা টিমে যদি পাই, তাহলে আরও টিম ভালো রেজাল্ট করবে, এটাই আমার।